오늘도 떠나 봅시다. 이거 아니지? 그냥 흙탕물이지? 흙탕물 맞고요. 그라스. 차오. 저거 차 좋다는데? 빌린 거긴 한데. 이제 오늘이 돌로미티의 마지막 날이고, 떠나기 전에 한두 곳 정도 포인트만 보고 이제 저는 볼로냐로 떠날 것 같습니다. 차도 볼로냐에서 반납을 하기 때문에 렌트카가 참 편한 게 베네치아에서 빌리더라도 다른 지역에서 반납을 할 수가 있어요. 조금 큰 회사면. 그래서 저는 이제 베네치아에서 빌리고 볼로냐에서 반납으로 예약을 했기 때문에, 이야, 차 타고 가는 풍경 진짜 와, 최고다 최고 진짜. 와, 여기 풍경 미쳤죠 진짜. 와, 구름 진짜 가깝다. 엄청 춥습니다 여기는. 아쉽게도 이제 여기부터는 폐쇄가 됐다고 하네요. 가보질 못한다고 합니다. 야, 근데 이게 올라오면서 중간중간 풍경 보는데 와, 진짜 미쳤더라고요. 여긴 스키를 타고 내려가야 될 것 같은데? 근데 재밌는 점, 진짜 돌로미티에서 이런 길은 스키 타고 지나가는 사람을 꽤 자주 볼 수 있어요. 저도 어제 한 2분 뵀거든요. 진짜 스키를 타고 슝 하고 가버리시더라고요. 신기해가지고. 뭐 이런 뷰입니다. 진짜 아름답게 하다. 와, 진짜 여기 드라이브 하면 최고예요 진짜. 이런 풍경 볼 수 있습니다. 돌로미티 마지막 일정이 될 것 같은데, 개인적으로 너무 아쉬움이 많이 남네요. 시작부터 너무 꼬이기도 했고 다사다난한 일들이 많았어가지고 근데 너무 좋았어요 솔직히. 너무 아름답고, 일단 일평생 살면서 본 가장 아름다운 곳인 것 같습니다. 다음에 꼭 다시 올 거예요 여기는. 이야, 여기는 진짜 비 황당합니다. 황당해 진짜. 진짜 대단하죠 풍경. 와, 톨비 20유로. 와, 무서워. 3일 동안 고마웠어. 고생해. 다음 주인 잘 만나렴. 여기 차인데 진짜 힘들었어. 다행히 걸어서 한 20분이면 가네요. 1.4km. 가깝다. 부다닥 걸어가 보도록 합시다. 여기가 바로 이제 미식의 도시 볼로냐. 이명이 뚱보들의 도시라고 합니다. 그만큼 이제 이탈리아 내에서도 이제 미식으로도 아주 유명하고, 이제 여기서 꼭 먹어봐야 될 음식들 위주로 많이 먹어볼 예정입니다. 일단 볼로네제 파스타가 너무 기대가 돼요. 어떤 맛일까? 여기 원조라고 하니까 기대가 많이 되네요. 오, 일단 거리 자체는 엄청 예쁘네요 확실히. 근데 조금 뭔가 분위기가 많이 달라요 이때까지 다녔던 이탈리아랑. 그리고 여기는 한국인 관광객뿐만 아니라 그냥 관광객 자체가 많이 없다고 합니다. Hello. Yeah. Hello. No, I'm sorry. I'm late. No, don't wait. And this is your, it's the number 10. I don't know who put this one here, but it will be this one. And your locker room is this one. Okay, it's up. Yes. Okay. So I'll leave the keys to you. Okay. Grazie. Thank you. It's the letter C, your locker. Okay, can I get the towel? Yes. So I think you Ah, have here. okay. But if you need a bigger one, I can also give it to you. Okay, You please. need a bigger one? Yeah. Okay. 키 되게 귀여워요. 방탈출 열쇠 같지 않나요? Can I ask something? Yes. Can you recommend? Some restaurants. I wanna try the bolognese pasta. Yes, if you want, we have here, when you go outside, just turn right and turn right. It's, you can find it 2 minutes from here. It's, the name is Buca Manzoni. You want me to write it for you? Manzoni. Yes, do you want me to write it for you? Yeah. Okay. I also have a friend of mine who works here. Really? And we do, typical bolognese. Thank you. No problem. Midotea. 미도테야. Yeah. This. Here. This door. Thank you. Yeah. 저는 이렇게 추천을 받은 볼로냐 파스타를 먹으러 가야지. 잠깐 문 닫은 것 같은데? 호스텔 직원분이 추천해 주신 데가 오늘이 휴무였어. 좀 현지인 픽으로 맛있는 볼로네제 파스타를 먹고 싶은데. 저긴 뭐지? 뭐야 이거? 농구 좋아하나? Sorry, can I ask something? I wanna try bolognese pasta, the best bolognese pasta. Pasta? Yes, best. Restaurant? Sì, The sì, best? sì. Oh, it's hard to say. I don't know. Chiedo un ristorante, il miglior ristorante di pasta a Bologna. Pasta c'è Pasta. quello lì dove c'è una volta Pasquini. Con in via 4 novembre? Quello dietro dalla Dietro il scuola, comune? dietro dalla Do you want restaurant? Sì. Restaurant? No, proprio un ristorante. Pasta, bolognese Allora un pasta. ristorante, Un ristorante? È un ristorante. You can eat every kind of pasta in that place.
Via 4 novembre. Via 4 novembre, aspetta che si chiami, lo posso iniziare. Via. Almost close. Oh. Aspetta. Cosa hai detto? Sì, sì. Chiude alle 20. Però 문을 닫아서 추천해 주신다 이거. there is a good restaurant here. Sì, sì. A bit expensive. The problem? No, no, no No. problem. It's here. Here. Grazie. Grazie. It's there. 50 meters. 50 meter. Buonasera. Buonasera. 바이바이. Ciao. 자, 좀 비싸다는데 괜찮냐고 그랬는데 제가 봤을 때 이거 지금 뭐 가성비까지 뽑으려면 못 찾을 것 같아요. 오, 좀 비싸긴 하네. 메뉴 하나당 한 20? 아니, 그냥 먹읍시다. 진짜 맛있다잖아. 맛있는 거 사 먹어줘야지. 제가 이번에 볼로냐 여행을 할 때는 또 음식이 맛있다 그랬잖아요. 그래서 최대한 현지인들 픽을 따라가 보려고 합니다. 일단 첫 번째 이제 볼로냐에서 가장 유명한 볼로네제 파스타를 먹어요. 가깝네. 바로 앞이네. 다넬로. 아, 요거다. 아니, 물론 이게 어머님의 첫 픽은 아니었지만 두 번째 픽이긴 했지만. Hello, one person. 오, 신기해. 오, 뭔가 이 믿음이 가잖아. 야, 믿음이 갈 수밖에 없겠는데. 호스텔 친구가 추천해준 식당 내일 저녁에 한번 가보도록 하겠습니다. One person? No? Non dato giù, cosa faccio? Qui upstairs, Cippo, accompagna il signore su. 보노네제 파스타 Yeah, of course. and 코카 제로. Wait, that's in memory. 가게 진짜 예쁘죠? 이거 진짜 신뢰가 엄청 맛있을 것 같아. 진짜. 제가 알던 볼로네제랑 좀 다르네요. 고기가 아주 묵직하게 들어가 있네. 칼국수면 같아. 칼국수면. 근데 맛이 약간 토마토 베이스 플러스에 여기에 육향. 그 저희가 하는 미트볼에 소스 느낌이 훨씬 더 맛있어요. 가격이 좀 세긴 하네요. 저기 좀 비싼 데인가 봐요. 저 나올 때 보니까 사람 웨이팅하고 있던데. 어쨌든 근데 가격은 조금 비쌉니다. 22유로 약 4만원 정도? 이제 파스타 하나에 그 콜라 하나에서 22유로 정도 나왔거든요. 근데 맛은 진짜 와, 이게 생각보다 엄청 그 고기랑 소스 맛이 엄청 묵직해요. 이거 이렇게 때린다 그래야 되나? 토마토 소스 맛은 별로 안 나고 그 육향이랑 약간 그 무슨 향신료인지 모르겠는데 향신료랑 이렇게 치즈랑 갑자기 저를 막 때려요. 내일 또 이제 맞아 볼로냐 먹방을 한번 해보도록 하겠습니다. 오, 하플. 아침 메뉴 식당 좀 추천받으려고 그랬는데 너무 바쁘네. Can you recommend some restaurant? I want to try Piano in Piazza Maggiore. 오, 여기 뭔 광장인 것 같은데 광장 이름은 안 나와있네? 아, 여기가 그 볼로냐에서 제일 유명한 마레조 광장이네요. 야, 뭐야, 나 광장 근처에 호스텔 있었구나. 와, 여기도 엄청 예쁘네요. 약간 포세이돈 같죠? 삼지창이? 야, 근데 이탈리아는 진짜 어딜 가든 다 너무 예술품이 넘쳐나고 너무 아름답고, 그냥 또 이따가 식사를 마친 뒤에는 그 볼로냐에서 엄청 오래된 대학교가 있어요. 그 대학교도 한번 가볼 생각입니다. 와, 광장 진짜 예쁘다. 와, 제가 지금까지 이탈리아 여행을 하면서 제일 크게 느낀 점은 물론 저런 웅장한 광장, 뭐 건축물 다 예쁜데 진짜 찐은 이 골목길인 것 같아요. 이 골목길이 너무 예뻐요. 이 건물 색감들이 너무 예쁘다 보니까 골목길이 진짜 너무 예쁩니다. It 11, 13. You come back. 11:30. Yes. The restaurant. Are you script? The lunch open in 11:30. Okay. Sì, you sì. come back. Thank you. Grazie. Ciao.
사실 생각해보니까 제가 이 시간대 이탈리아 와서 이 시간대 식사를 해본 적이 없어요. 항상 아침에 빵 하나 사 먹고 그러고 말았어가지고. You guys waiting? No, we're trying to figure out what we're doing. Yeah. I think all those restaurant is. Cool. Yeah. we have a train at 1 o'clock, so it's on time. 근데 얼마 안 남긴 해가지고 20분 정도밖에 안 남아서 그냥 기다렸다 먹을까 고민입니다. 저기 광장 주변 조금 구경하다가 딱 먹으면 될 것 같아요. 근데 저기 식당이 너무 신용이 가요. 일단 할머님들이 직접 빚은 파스타로 요리를 해준다는데 와 그건 못 참지. 오, 진짜 뭐 어딜 가든 다 그림이에요, 그림. 볼로냐가 뭐 미식의 도시도 맞고 똥보들의 도시라고도 불리긴 하는데 예전에는 이 볼로냐 쪽에 똑똑한 사람들이 엄청 많았다고 합니다. 이제 학자들이나 공부를 했던 사람들이 많았어가지고 다른 도시들에 비해서 이제 고학력자 혹은 이제 똑똑한 사람들이 되게 많았다고 합니다. 이 볼로냐 시티 투어 버스도 있네요. 볼로냐 시내 중심 쪽으로 도는 것 같은데. 와우, 1부터 34번까지 있어. 제일 비싼 게 24유로네요? 그리 비싸진 않네, 투어가? 이런 것도 한번 해보시면. 근데 일본어 지원이 되는데 중국어 지원까지 되는데 한국어. 이게 참 슬프게도 제가 이탈리아 여행하면서 한국 분들을 많이 못 뵀어요. 진짜 압도적으로 중국인, 일본인이 훨씬 많아서 뭐 어쩔 수 없는 것 같습니다. 이거 진짜 예쁘다. 저기 위에 올라갈 수 있네? 요 성당 배경? 근데 지금 역광인데? 사진 찍긴 좀 그런데? 여기가 제일 큰 관광지인가 봐요. 이 볼로냐에서 사람이 제일 많네. 제가 볼로냐에서 기차역 제외하고 여기가 사람 제일 많은 것 같습니다. 볼로냐 생각보다 너무 예쁜데? 약간 뭐라 해야 되지? 볼로냐는 토스카나 가기 전에 딱 그 약간 쉼터 느낌으로 약간 가볍게 여기 어차피 시내권에 호스텔이 엄청 많거든. 호텔이 엄청 많아요. 거기서 숙박을 하시고 그냥 가볍게 광장 정도? 그 다음에 이제 맛있는 거 먹고 그 정도로 해서 이렇게 막 엄청 피로감 있는 여행 안 하고 토스카나 가기 전에 쉬었다 간다는 느낌으로 가시는 것도 저는 괜찮은 것 같아요. 예, 도착. Sir, excuse me, is the line? 맛집이었나봐요 여기. 바로 저 지금 34분이거든요? 30분에 딱 맞춰서 올 걸 그랬다. 생각보다 금방 들어가집니다. You can choose to sit there on the counter or we have a common table there. Yes, please. 파스타가 만들어지는 과정도 보여주는데요. 제가 먹고 싶은 게 있거든요. Yeah. The menu is there, like you're seeing. Choose what you want and just write there, please, your name, what you want, and then give it to me or my colleague. I'm gonna try tortellini. See, your name. In. For drinking, just water, it's okay? Have a Coke? Yes, Italian cola, it's okay? Yes. Thank you. Zero? Yes. No problem. The first one is 토르텔리니 인 그러더라고. 국물 요리거든요. 너무 맛있어 보여. 먹어볼래요. 볼로냐에서 꼭 먹어봐야 될 음식 중에 하나로. 콜라 맞나 이거? 난 이탈리아 콜라라 그래서 알겠다고 하긴 했는데. 이탈리아 콜라는 못 만드네? 왜 탄산 빠진 맥콜 맛이 나지? 이게 그 육수는 되게 깔끔한 고기 육수 베이스에 파스타 안에 고기랑 향신료를 넣어요. 엄청 맑은 갈비탕 국물 맛이. 파스타 면으로 만두를 만든 느낌? 근데 이제 만두 안에 속에 고기랑 치즈가 들어있어요. 생각보다 맛있네요. 갈비탕 만두국 느낌이에요. 맛있어요. 이게 모카포트인가 그럴 텐데 이게 저 쇼츠에서 봤어요. 이걸 미국인이 이걸 씻었는데 이탈리아인이 굉장히 화를 냈거든요. 이건 절대 세척을 하지 않는다고 합니다. 신기하다. 이게 한 번 사면 죽을 때까지 쓴다고 합니다. 커피도 맛있네요. 여기 진짜 맛집이에요. Your name? 임! Tortellini broth, cola zero and coffee. 시. 20 and 30. Thank you. 그렇지. Ciao. 여기 사람들이 그리고 여기서 파스타 면이랑 뇨끼랑 이런 걸 많이 사가요. 진짜 맛있어요 진짜로. 제가 콜라에 커피까지 해서 20유로지 파스타만 하면 아마 12유로? 3유로 정도 되는 것 같아요. 저는 이제는 여기 볼로냐 대학교죠? 찾아가 보려고 합니다. 굉장히 당황스럽죠?
네, 여기가 이제 그 볼로냐 대학교이고 1088년도에 설립돼서 이제 서구에서 가장 오래된 대학교라고 합니다. 유니버시티라는 그 영어를 최초로 사용한 기관이래요. 설립하고 나서부터 그 지금까지의 그 긴 시간 동안 그 단 한 번에 이제 중단이 없이 계속 운행이 됐다고 합니다. 이 대학교가. 그리고 처음에 이게 대학이 국가기관이나 뭐 종교기관에서 설립을 한 게 아니라 그냥 진짜로 공부가 하고 싶어서 학생들이 교수들을 이제 돈을 주고 채용을 해가지고 월급을 줘가면서 이렇게 공부를 했대요. 공부가 하고 싶어가지고. 그러고 나서 여기가 이제 명성이 높아지자 이제 전 유럽권에서 공부를 하고 싶어하거나 이제 공부를 잘하는 사람들이 많이 모여들었다고 합니다. 그래서 이 볼로냐에 똑똑한 사람들이 아주 많았다고 합니다. 내부를 둘러볼 수 있나? Excuse me guys, it's the university, right? Yeah. Can I look around inside the university? Yeah. No problem. There is even a museum in this building. Yeah. Thank you so much. Roam around. It's very cool actually. Thank you. 이 건물 딱 중앙에 이런 정원 같은 걸 만들어놨네. 야, 근데 학교라고 안 하면 학교인지 모르겠어요, 솔직히. 진짜 그냥 진짜 관광 명소 같기도 하고, 광장에서 사람들 앉아서 밥 먹고 쉬고 이런 거 보면은 학교 같은가? 근데 어떤 건물이 제일 오래된 건지 모르겠네요. 아직도 그 초기에 지어진 건물이 있다고 들었는데 그 건물이 어디 있는 건지 모르겠네. 뭔가 대학교랑 그냥 건물이랑 딱히 다른 점이 없는, 이질감이 없어요. 그냥 모르고 지나가면 대학가인지 모를 것 같아. 여기 골목이 쫙 다 대학가입니다. 요거는 뭐 박물관인 것 같은데. 오랜만에 젤라또 하나 사 먹어야지. 피스타치오? Okay. Can you choose? Yes. Can I suggest crema, which is typical? Crema. It's a custard with lemon and vanilla inside. Okay. Just two? You Yeah. can choose three? 젤라또는 못 참지. 아, 근데 잠깐 이거 앉아서 먹어야 되는데. 4.5유로 하네요, 젤라또. 볼로냐 젤라또 맛 한번 봐줘야지. 이거 엄청 맛있어요. 아, 이거 이름 뭐였지? 방금 얘기해줬는데 까먹었다. 바닐라랑 레몬이랑 뭐 들어간다 그랬는데 이거 엄청 맛있네. 이 계란도 들어가는 것 같아요. 계란 맛 들어간다. 이 피스타치오, 제가 이탈리아에서 먹었던 피스타치오 중에 제일 맛있어요, 진짜. 와 비율이 제일 완벽해, 진짜. 와 맛있네, 볼로냐. 이탈리아에 벚꽃나무 있어요. 이거 벚꽃 맞겠지? 아, 아닌가? 벚꽃 맞는데? 이탈리아에도 벚꽃이 있구나. 3월 11일이거든요? 벚꽃이 핀다. 감회가 새롭네요. 그리고 또 이 볼로냐에도 그 되게 운치 있는 운하가 있다고 하거든요. 거기도 한번 가보도록 하겠습니다. 근데 뭐 볼로냐 볼 게 되게 많은데, 생각보다. 야, 건물들 진짜 다 너무 예쁘죠? 잠깐만, 그 뭐야, 스타벅스 아니야? 이러면 나 못 참는데. 잠시 커피 한잔 하면서 휴식. 스타벅스는 참을 수 없어. 근데 이탈리아 스타벅스 커피 맛은 조금 달라요. 산미가 조금 강하네. 참 뭐랄까, 이탈리아 사람들은 이렇게 다 같이 즐기는 거를 두려워하지도 않고 그냥 되게 당연스럽게 받아들이네요. 모두가 이렇게 다 같이 즐기는 모습이 너무 멋있지 않나요? 사람들 자체가 다 엄청 열정적이고 되게 솔직하고, 기타 연주를 시작하니까 저쪽에서 앉아 계시는 분들이 따라 부르더니 갑자기 다 뛰어나왔어요. 네, 여기가 비에라 거리의 작은 창문이라는 이름이 진짜 그렇더라고요. 네, 여기가 볼로냐에 있는 운하라고 합니다. 베네치아 같죠? 약간? 근데 물이 조금 많이 없긴 한데 예쁩니다. 이게 왜 작은 창문의 거리라고 불리냐면, 저기 보시면 사람들 많죠? 저기 작은 창문이 있어요. 네, 저기로 틈으로 이렇게 운하를 보는데 엄청 예쁠 것 같은데 사람이 좀 빠지면 가겠습니다. 저기. 저기 창문 뷰도 한번 찍어볼게요. 이렇게 처음에 창문을 닫아놓고 동영상을 열고, 어떤 뷰일까 진짜 궁금하네. 두구두구 뾰로롱. 오, 예쁘다. 와, 약간 좀 메마른 베네치아 같네요. 근데 물은 훨씬 더 깨끗하긴 해요. 오, 밤의 광장은 확실히 다른 여행지들이랑 다르게 막 불빛들이 엄청 과하지 않게 되게 은은하게 켜주네요. 이게 더 운치 있는 것 같아. 이게 내 꿈인데, 유럽에 나와서 버스킹 하는 거. 사실 제가 이번 이탈리아 여행 계획하면서 해볼까를 생각을 했었는데, 알아보니까 이게 그 생각보다 그 허가 받는 게 조금 과정이 조금 힘들고, 허가도 잘 쉽게 내주진 않는다고 합니다. 근데 여러모로 진짜 낭만 넘치지 않나요? 저녁에 이렇게 광장에서 버스킹하고 사람들, 불빛도
진짜 은은하게 켜져서 너무 아름다워. 네, 저는 이제 오늘 드디어 그 어제 그 호스텔 직원 친구가 그 소개를 해준 식당에 가보려고요. 어제는 문을 닫아서 못 갔는데 오늘 저녁 장사는 하더라고요. 거기 가서 또 이제 이번에 조금 다른 볼로네즈 파스타를 먹어볼 거예요. 찾았다. 와, 여기 위에 바로 아래층에 있었구나. 힘들어 찾기가. 제가 먹고 싶은 음식 따로 정해졌어요. 라자냐 알라 볼로네즈. 운 라자냐 알라 볼로네즈. Okay. 라자냐 알라 볼로네즈라고 시금치로 만든 파스타입니다. 진짜 너무 맛있어. 약간 이런 느낌입니다. 시금치 맛이 안 날 줄 알았거든요. 근데 이 파스타 면에서 시금치 맛이 엄청 많이 나요. 생각보다 신기하네. 소스가 자극적이지 않고 딱 고기 맛만 나는데 약간 시금치에 미트볼 고기를 싸먹는 느낌? 진짜 맛있어요. 음식을 하나도 안 자극적이게 되게 담백하게 맛있게 만들어요. 이탈리아에 와서 먹은 음식들 중에 여기가 제일 맛있어요. 볼로냐가. 다 맛있어요. 티라미수도 그냥 과감히 시켜버렸어요. Best tiramisù in town. 그렇지. 살면서 본 티라미수 중 신기하다. 벤토 티라미수 이렇게 생겼구나. 커피숍에서 케이크로밖에 안 먹어봤어요. 뭐냐 이거 진짜. 저도순 너무 하나도 안 달아. 크림을 뭘로 넣는 거지 이거? 빵이 엄청 촉촉하게 커피를 머금고 있거든요. 커피를 머금고 있는데. Do you like it? It's good? 야, Alright. perfect. Perfect. 진짜 이 밸런스가 미쳤어요. 진짜. 이거 그냥 먹어봐야 돼. 말로 설명이 안 돼. 진짜로. 커피 향이랑 코코아 향이랑 계란 생크림의 약간의 달콤함이랑 이 조화가 그냥 미쳤어요. 입에 넣으면 녹아서 없어져. 제가 먹어본 디저트 중에 압도적인 1등. 진짜 맛이 진짜 헛웃음 나오네. 약간의 단맛으로 커피의 향긋함을 살려주는 느낌이에요. 라자냐 볼로네제가 14유로고 티라미수가 6.5유로네요. Buonasera, grazie mille a lei, arrivederci. Buonasera. 굉장히 기분 좋은 한 끼 진짜. 와, 앞에 어르신 두 분이 식사를 하고 계셔서 설명을 크게 못 해드리는데 너무 조용히 식사를 하셔가지고 와, 그냥 네, 진짜 맛있어요. 평생 이제 한국에서는 제가 엄청 자극적인 음식만 먹다가 어떻게 슴슴한데 맛이 있지? 이게 좀 놀라워요. 어제 저녁부터죠? 볼로네제 파스타 처음 먹었을 때도 생긴 건 엄청 자극적으로 생겼는데 막상 먹으면 자극적이지가 않아. 근데 맛있어. 거기 되게 재료 간의 밸런스가 엄청 좋아요. 낮에 먹었던 갈비탕 만두국 같은 그건 오히려 슴슴해 보이는데 그 딱 씹으면은 딱 안에서 고기 향이랑 치즈 향이랑 팍 퍼지는데, 그리고 마지막에 오늘 저 라자냐도 시금치 맛이 나길래 좀 깜짝 놀랐어요. 처음에 어떻게 한번 이게 반죽에 들어가서 조리가 됐는데 시금치 맛이 이렇게 잘 나지? 근데 그리고 이제 그 치즈랑 이제 고기랑 미트 소스랑 이렇게 들어가는데 생각보다 묻힐 줄 알았는데 안 묻히는 거예요. 밸런스가 엄청 좋아요. 볼로냐는 저는 개인적으로 꼭 한번 와보시는 걸 추천드립니다. 저는 너무 만족스러워요. 진짜 힐링하다 가는 것 같아요. 산책 겸 관광할 수 있고 다 멀지가 않아서 그냥 사부작 걸어다니면서 관광할 수 있고, 그러다 배고프면 또 밥 먹고. 저는 개인적으로 볼로냐 여행 강추. 이따 호스텔 가서 그 친구한테 먹여줘야겠다. 나 가서 먹었는데 진짜 맛있더라고. 아, 지금 가서 얘기해. 또 퇴근할라. 문 닫았네. 퇴근했네. 맛있게 먹었다고 저기 고맙다고 하려고 그랬는데 퇴근을 했구나. 오늘은 여기서 이만 마치도록 하고, 오늘도 시청을 해주셔서 너무 감사드리고 저는 또 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 짜오. 짜오.